اچھا جی، السلام علیکم سب کو۔ آج پھر ہم لائف جا رہے ہیں۔ میں جماعتہ کو سید فرانس سے اور آغا حسن سید جرمنی سے، اور آج ہم عمران خان کی حکومت کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ میں جو لوگ حکومت کر گئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئیں اور کہاں پہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم عمران خان کے اوپر اور پریویس جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ان کے اوپر بات کریں، اس سے پہلے میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کے اندر جو اسپیشلی غریب طبقہ مشکلات میں ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات کرنا بار بار ضروری ہے کیونکہ کم از کم ہم لوگ سے جو ہے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ حکومتوں کی غلطی کی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہیں، جو عوام ہے، وہ زبردست اس وقت پریشان ہے۔ خیر، یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں ہوں گی، مگر جو بیسیکلی ایک طبقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ طور پہ غدر مچا ہوا ہے، اتنی پریشانیوں، اور اس لاک ڈاؤن کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اپنی جو لوگ ہیں، بھائی ہیں مسلمان، ان کو تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر بات کرنے سے پہلے یا دوسروں کے اوپر بات کرنے سے پہلے میرے پاس پوائنٹ ہے۔ میں یہ پوائنٹ اس لیے پڑھوں گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہو، دیکھنے والا ہو، اور کوئی اس کا جواب لکھنا چاہے تو وہ ہمیں لکھے، ہم ساتھ ساتھ میں پڑھیں گے کہ آپ کے خیالات کیا ہیں۔ میں اور حسن عموماً جو ہے وہ کافی سرچ کرتے ہیں، خبریں بھی دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی خبریں بھی دیکھتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی ہم لوگ جو ہیں بڑے غور سے تمام تر ویڈیوز اور آرٹیکلز اور لیکچر اور تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر سروے کرتے ہیں۔ تو آج صبح میں نے جب فارغ ہوا تو میں نے یہ دیکھا، جس کے اوپر مجھے بہت ہی افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا۔ میں اصل میں ہائی لیول کی باتیں یا اوپر لیول کی باتیں ہم بعد میں کریں گے، حکومت کی بات میں، حکومت میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس وقت جو پبلک کے اندر، جو مین پبلک کے اندر جو پرابلمز ہیں، اس کے چند ایک نکات جو ہیں وہ میں نے اٹھائے ہیں، جو میں بولنے لگا ہوں۔ اور اس طریقے سے ہم جو پبلک کے اندر ابھی یہ میں نے دیکھا کہ ایک ماں جو ہے وہ التجا کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے بچے کو اغوا کیا، اسے پھر نشے میں ڈالا، اور نشے میں ڈال کر اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اور وہ علاقے کے بدماش ہیں جنہوں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں، مگر وہاں پہ جو پولیس ہے اور جو جتنی بھی پولیس کا جو محکمہ ہے یا پولیس والے ہیں، وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، کیونکہ جنہوں نے قتل کیا ہے نشہ دے کے، وہ طاقتور لوگ ہیں۔ ایک بات ہے کہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہر دفعہ طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ نیچے والے لوگوں کو جو ہے وہ زج کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، اور جتنے بھی پاورفل لوگ بیٹھے ہیں، وہ چاہے انسپیکٹر ہو، انسپیکٹر سے لے کے اوپر تک ہو، تھانے دار ہو، اس سے اوپر ہو، یہ لوگ ان کی جو تکلیف ہے اس پہ جو ہے دھیان نہیں دیتے۔
پھر میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ بہت سارے غریب لوگ، جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سب کو پیسے دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور روٹی پانی کا انتظام کر رہا ہے، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت ساری ویڈیو دیکھی جس میں غریب بچے جو ہیں وہ پریکٹیکلی جو ہیں سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی سڑکیں ہیں، کوئی پل ہیں، ان کے نیچے جو ہے غریب غربا لوگ جو ہیں وہ بھوک ننگ اور بری حالت میں ہیں، سخت تکلیف میں ہیں، مگر ان کے لیے کچھ بھی گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہیں ہوا یا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کی جو اتنی جو ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں ان کے، جو آپس میں یہ بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک جو ہے یہ بات سوچتے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو رہا ہے یا کہیں پہ قتل ہوا ہے یا کہیں پہ غریب غربا مر رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے لا اینڈ آرڈرس کے اوپر کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ کیونکہ حکومت جب ہو رہی ہوتی ہے تو حکومت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ صرف جو بڑی بڑی باتوں کو سامنے لے کے آئیں، بلکہ ملک کی جو چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں ان پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فرانس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرانس کے اندر اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اگر قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ جو گورنمنٹ لیول پہ کام کیا جاتا ہے، عدالتیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں، لیکن کچھ قتل ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ یہاں پہ جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ قتل کیسے ہوا، یا یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، یہ کیسی یہ جو پرابلم آئی ہے یہ کیسے ہوئی، تو وہ بذات خود وہاں جاتے ہیں اور جا کے جو اس چیز کا معائنہ کرتے ہیں، اور ہم باقاعدہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، جو کہ میں نے آج تک اور حسن نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، یا کسی سینیٹر کو، یا کسی کو، کسی بھی جہاں پہ کوئی قتل ہوا ہو، جہاں پہ کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، وہاں پہ ہمیں کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ پولیس والے جو ہیں وہ ایک دکان بند کروا رہے ہیں، اس دکاندار کی جو ہے وہ چیزیں چھوٹیاں ماری ہیں، اس کے چیزیں نیچے پھینک دی ہیں، اس کے بعد خوب پٹائی شٹائی کی اس بندے کی، 2-3 دن پولیس والے ملے ہیں، خوب بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ قانون جو ہوتا ہے اس میں سوٹا ڈنڈا اسد کیا جاتا ہے جب پبلک منتشر ہو، جلوس جلسے ہوں، اور پریکٹیکلی جو ہے حکومت کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ اس وقت ہماری حکومت کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے یا ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو اس وقت سوٹا ڈنڈا کیا جاتا ہے۔ مگر ایسے دور میں جب لاک ڈاؤن ہے اور لوگ جو ہے وہ بھوک ننگ سے، تکلیف سے، اپنی مجبوری ہے ان کی دکانیں کھولنا یا ٹھیلے لگانا، اب ٹھیلے کئی میں نے دیکھا ٹھیلے والوں کے ٹھیلے گرا دیے، کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ایک بچہ سموسے بیچ رہا ہے، اس کے سموسے گرا دیے، سمجھا، پولیس جاتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے، سوٹے مارتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دے مار 4:30 اور انسان آرام سے بات کر سکتا ہے، سکون سے بات کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہماری پبلک جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ان کو انفارم کریں، 2-3 بار انفارم کریں، 3-4 دفعہ ان کو باقاعدہ طور پہ الرٹ کریں۔ اگر وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تو آپ اس کو پکڑ کے اس کو حوالات میں بند کریں، اس کے بعد پر کیس کریں، نہ کہ اس کو ڈنڈے سوٹے ماریں، 4 بندے کو ڈنڈے سوٹے پڑے ہیں، باقی پبلک کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ انسانیت کے اوپر، انسانوں کے اوپر اس طرح ظلم کرنا، اور پھر ہمارے ملک کے اندر غریب غربا لوگوں کے اوپر ڈنڈے سوٹے کرنا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ پبلک کو جو ہے آپ ڈنڈا سوٹا کریں گے، آج وہ پریشان حالت میں ہے، آج وہ تکلیف میں ہے، آج وہ بھوک اور ننگ کی اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور وہ مجبور ہیں اپنے روٹی پانی چلانے کے لیے۔ میں نے بھی بہت سارے خاندان دیکھے، وہ گھروں میں بچے ہیں ان کے، ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک لولا لڑکا ہے، اس کی پوری فیملی ہے، اور وہ غریب غربا ہیں،
اور اس کو بھی جانا اس کا جانا باہر جو ہے وہ پرابلم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کما نہیں سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں باہر جاتا ہوں تو مجھے پولیس ڈنڈے سوٹے مارے گی۔ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا کہ اس بزرگ کو جو ہے پولیس ڈنڈے سوٹے کر رہی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے ہمارے ملک کے اندر، جو ہمارا جو لا ہے، ہمارا جو قانون ہے، اس کے حساب سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ غریب غربا کے اوپر، آپ ملک کے جو پرائم منسٹر جو اپر لیول ہے وہ ہائی لیول تک کی باتیں یا مڈل لیول تک کی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا قانون شکلی قانون دانی کریں، مگر جو لو لیول ہے، جو بالکل لو لیول پہ جو لوگ پریشان ہیں، ان کے ساتھ ڈنڈا سوٹا کرنا، ان کو تکلیف دینا پریشانی ہے۔ آلریڈی کرائم جو ہے پولیس سے اور حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ جب کرائم اور جو پاکستان کے اندر اتنا کرائم ہے، ابھی وہاں پہ ایک چیز ہے، اسلحے کی بھرمار ہے۔ مجھے باتوں میں یاد ہوگی، ہر بندہ جو ہے اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ اب گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کے پاس، تمہارے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ تم جو بدماش ہیں، وہاں کے جو جاگیردار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، جو ہر بندہ اسلحہ لے کے پھرتا ہے، اس اسلحے کے اوپر کوئی ایسا نظام کیا جائے کہ وہ اسلحہ سارا ضبط کیا جائے، جس کے اوپر گن پوائنٹ پہ لوگوں کو شوٹ کیا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا بندہ جو ہے وہ جا کے چھوٹے بندے کو، کسی کو زبردستی کی زمین چھین لیتا ہے، اس کے مکان چھین لیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، سمجھے نا۔ اور اس کے باوجود، قتل و غیرت ہونے کے باوجود، قانون جو ہے وہ اتنا کمزور، اتنا بدکار اور اتنا غلیظ ہے کہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی ڈور ہے، اور وہ غریب غربا لوگ جو ہیں وہ بری طرح پس رہے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سسٹم نہیں تھا جو کہ آج ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بلوچستان میں نے دیکھا کہ ایک پوری فیملی ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سردی سے کالے ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچو، یہ میں پوری گورنمنٹ سے، پوری پاکستان کی ایلیٹ کلاس سے، پاکستان کے امیروں سے، جاگیرداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیسے ان کے حلق سے روٹی اندر چلی جاتی ہے، جبکہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ کہاں پہ غریب غربا ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ طاقتور لوگ ہیں وہ لوگ کیسے خوشیاں منا لیتے ہیں، یا کیسے وہ آرام سے اپنا دسترخوان میں بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے لوازمات کے ساتھ کھانا پینا کر لیتے ہیں، کہ ایک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بھوک اور ننگ سے جو ہے وہ تکلیف میں۔ میں یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان پوائنٹس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے، نہ ٹیلی ویژن کے اوپر بات ہوتی ہے، نہ ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے، نہ کوئی کسی بحث و بحث میں بات ہوتی ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے غریب غربا کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ٹیلی ویژن، کوئی سوائے سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے، ورنہ کوئی جو ہے ان کے اوپر یا ان کی پرابلمز حل کرنے کی کوئی نہیں سوچتا۔ وہ سب لوگ اپنی بینڈ بجاتے ہیں، لیکن نیچے لطکے کے جو ہے وہ بری حالت میں ہے۔ بہرحال میں نے ایک چیز جگہ پہ دیکھا، ایک میجر کا لڑکا ہے، وہ گاڑی سے اترا ہے، اور وہ میجر کا لڑکا جو ہے، ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے، اس کو جو ہے سٹیئر کرتا رہا، اس کے پیچھے لگا رہا، اور شاید اس نے اس کو آفر بھی کیا، اور جب اس خاتون نے منع کیا تو وہ لڑکا اس عورت کے اوپر، اس لڑکی کے اوپر بپر پڑا، یعنی کہ چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، یعنی کہ وہ غلطی بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس عورت کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کہ ہمارے ملک میں کیا مرد حضرات جو ہیں وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ہر عورت کے اوپر ہاتھ رکھے، جس عورت کے اوپر ہاتھ رکھے وہ اس کو اپنے شکنجے میں لے لیں، وہ اپنی ملکیت سمجھ لے لیں۔ کیا یہ کیسا قانون ہے وہاں پہ کہ عورت ذات جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو، جتنی مرضی زیادتی ہو، اور قانون جو ہے وہ مردوں کا ساتھ دے؟ ہر بار جو ہے وہ مرد جو ہے وہ حرام توپی بزاتیاں کرے، اور عورت جو ہے وہ اس کو دبایا جائے، ہر وقت عورت کو دبایا جائے، مطلب بدماشی کرو، عشق کرو، جو مرضی کرو اس کے ساتھ، مگر عورت بولے نا، مرد جو کرنا چاہے وہ کر لے۔ This is fucking shit. This is bullshit. یہ bullshit ہے، سمجھے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کا بھی جو ہے ان کا حق ہے، اور ان کا تحفظ، اور ان کے لیے بھی ایک قانون تیار ہونا چاہیے، جو کہ جہاں پہ بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہو، جہاں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو، وہاں پہ ان لوگوں کو پکڑ کے پھانسیاں لگائی جائیں اور کوڑے مارے جائیں۔
یہ قانون جو پاکستان میں چل رہا ہے یہ بکواس اور بالکل گھٹیا قسم کا قانون ہے، اور قانون دان اوپر بیٹھے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے رہنے کا۔ بہرحال چلو جی ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا میں ایک دو باتیں اور کر لوں۔ کر لیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کوئی گاؤں ہے، اس کے اندر کسی بندے کو پولیس والے نے زبردستی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور پورا خاندان وہ گاڑی کے پیچھے ہے، پولیس گاڑی کے پیچھے کہ خدا کے واسطے اس بندے کو چھوڑ دو، لیکن وہ اس گاڑی کے ساتھ لٹک گئے کہ اس کو چھوڑ دو، اور گاڑی والا جو پولیس والا ہے وہ گاڑی چلائی جا رہا ہے، اور پیچھے بندے جو ہیں گھسیٹے جا رہے ہیں۔ وہ ایک سڑک بھی نہیں ہے بلکہ ایک کچی جو جگہ ہے اس کے پر جو ہے وہ، اور پولیس والا پیچھے بھی کھڑا ہے، اور ڈرائیور بھی جو ہے پولیس والا وہ چلا رہا ہے، اور 4-5 بندے اور بچیاں جو ہے اس کے ساتھ رگڑی بھی جا رہی ہیں۔ اب یہ ہمارا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ دیکھا کہ 80 سال کا بندہ، کہ 60 سال کا بندہ ہے، وہ ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ بچی فریاد کر رہی ہے کہ میں 10 سال کی یا 11 سال کی بچی ہوں، اور 60 سال کے بندے کے ساتھ میری جو ہے وہ نکاح کر دیا گیا، اور میری کسی دن جانا ہے، وہ رو رہی تھی۔ یہ باتیں میں نے چند پوائنٹ جو ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے، جو کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کا نظام، پاکستان کا نظام اس قدر ختم ہو چکا ہے، دیمک چاٹ چکی ہے اس کو، کہ وہاں پہ کسی غریب شخص کی آہوں کو کوئی نہیں سنتا۔ ہم لوگ جو ہیں، جو یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا بیٹھے ہیں، اور جو پاکستان میں جو کوٹھیوں میں، بنگلوں میں بیٹھے ہیں، جو ایک درمیانہ طبقہ ہے، یہ سب باتیں ہم ایک کہانی کی طرح دیکھتے ہیں، ایک فلم کی طرح دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد چند کمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کسی کا دل نہیں کرتا ہے کمنٹ کرنے کو، کسی کا دل نہیں کرتا اور وہ چلا جاتا ہے۔ ابھی ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک جو عمران خان نے وہ 12,000 روپے کا کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، 12,000 کا۔ اب ایک لڑکا جو ہے وہ اپنی والد کو لے کے گیا، تو وہ جو وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو انسپیکٹر ہے یا جو بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ یہ انگوٹھے لگوا کے ان کو فارغ کر رہا ہے، اور پیسے بھی پورے نہیں دے رہا۔ اور ایک جو یہ جو اپنے والد صاحب کو لے کے گیا، وہاں پہ اس کو پولیس نے دھکے مار کے، اور اس بندے نے جو ہے کہ جو کر لو نہ، میں جاؤ ویڈیو بنا لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن وہ اس کے پیسے اس کو نہیں دیے 12,000۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمران خان کی جو حکومت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، حسن بھی بات کرے گا، میرے کچھ اختلافات بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں حسن کے ساتھ، عمران خان کی حکومت کے اوپر، اور جن لوگوں نے جو پہلے حکومتیں کی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ لوگ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہم اگر بات صحیح کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے اوپر جو ہے آپ لوگ اپنے کمنٹ دیں اور بولیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے وہ بات صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ جو ہے، جس طرح آپ ڈانسز والا کے اوپر اور فضولیات کے اوپر اور بکواسیات کے اوپر اور حرام کاریوں کے اوپر خوب لائکنگ کرتے ہیں اور کیا نام ہے دل بھیجتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ مردہ قومیں کرتی ہیں ایسی، جو مردار قومیں ہوتی ہیں یا مردہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے، جو فضول قسم کی ویڈیوز ہیں ان کے اوپر خوب لائکنگ کرنا، جو کام کی باتیں ہوتی ہیں، جو کام کی جو ریالٹی کی باتیں ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کے اوپر آ کے بھی اپنے جو ہے کمنٹس آپ دیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ ہائی لیول سے لے کے لوور لیول تک جو غریب غربا لوگ ہیں ان کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز بھی حکومت تک جائے، اور وہ جو ہے لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں، جو کہ موٹر کیڈے استعمال کر رہے ہیں، جو حکومت استعمال کر رہے ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو گھروں میں لیوش رہ رہے ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ بھی آرام سے رہ رہے ہیں، ان کو بھی یہ احساس ہو کہ زمین پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، جو زمین پہ ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہماری قوم کے ہی لوگوں کا کام ہے۔ وہ غریب غربا لوگ، وہ جو نیچے لوگ ہیں، تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، بھوک ننگ میں ہیں، سڑکوں پہ سو رہے ہیں
اور تکلیف میں ہیں، ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ حکومت لیول کے جو لوگ ہیں وہ وہاں تک بھی جائیں. خاص کر اس لاک ڈاؤن کے اندر جس وقت جو ہے بہت سارے گھرانے، بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری فیملیاں جو ہیں اس وقت تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور ان تک جو ہے سامان نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے، جب وہ لاک ڈاؤن نہیں تھا وہ جیسے بھی رہتے تھے وہ اپنا روٹی روزی کر لیتے تھے، بھاگ دوڑ کر لیتے تھے. لیکن لاک ڈاؤن کے اندر ہر چیز بلاک ہو جاتی ہے، اور اس بلاکش کے اندر جو غریب غربا نیچے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، اس کا خیال جو ہے حکومت لیول پہ ہونا چاہیے. اور حکومت والوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں صرف اپنے لیول کے یا مڈل کلاس کے لیول تک نہیں، بلکہ ان کی نظریں نیچے تک جانی چاہیے کہ وہ نیچے 22 کروڑ عوام میں جو جتنے کروڑ عوام نیچے ہے وہاں تک جو وعدے کیے ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر پریکٹیکلی کام کرے، اپنے بندوں کو تیار کرے جو باقاعدہ ایماندار جاندار ہوں، اور جو لوگ جن کے پیسے کھا رہے ہیں یا عمران خان کے جو پیسے کہا کہ پیسے دینے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر نظر کی جائے کون حرام تو بھی کر رہا ہے، اور غریب غربت تک پیسے پہنچنے چاہیے، راشن پہنچنا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے. یہ جتنے بھی ایم این اے اور جتنے بھی سینیٹرز ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ عمران خان کو بھی اور اس کی گورنمنٹ کے لیول کے جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی اپنی کوٹھیوں سے نکل کے، اپنے گھروں سے نکل کے، اپنے اپنے محلے، اپنے علاقوں میں جا کے دیکھنا چاہیے کہاں پہ غریب ہے اس وقت، اس لاک ڈاؤن کے اندر کون کون پریشان ہے. اس تک وہ اپنا جو حرام کا پیسہ کمایا یا حرام توپیوں میں پیسہ کٹا کیا ہے اس کو نکالیں اپنے غلے سے اور وہاں تک پہنچائیں. یہ ان کا کام ہے. یہ جو ہے مدینہ کی ریاست بنا لینا اور ان کا نام دے دینا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن مدینہ کی ریاست کے لیے جو گلی کا کتا بھی ہے اس کو بھی، وہ کتے کو بھی جو ہے کھانا ملنا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کے وہاں تک جائیں اور جا کے ان لوگوں کی مدد کریں اس لاک ڈاؤن کے دوران. جب لاک ڈاؤن اٹھ جائے گا پھر کوئی پرابلم نہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے دوران بہت سارے خاندان ہیں، اور جہاں پہ لوگ جو علاقے بند کیے گئے ہیں، جہاں پہ وائرس کا سسٹم ہے، وہاں پہ بھی خاندان ہیں جن گلیوں کو، جن سڑکوں کو بند کیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ ان گلیوں سڑکوں میں سارے ہی جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور ان کے ساتھ ان کا خیال نہ کیا جائے. اگر جس گھر سے لوگ نکلتے ہیں وائرس والے، اس کے ساتھ کے گھر والے پر وائرس نہیں ہوگا، ان تک بھی جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جائیں. یہ ایک پریکٹیکل کام ہے، یہ خواب و خیالوں کی باتیں نہیں کر رہے ہم جب آدمی کے اندر پاور ہوتی ہے، جب ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، وہ شخص اور وہ گورنمنٹ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے وہ پریکٹیکلی وہ کام کر سکتے ہیں، جو کہ خواب و خیالوں والی بات نہیں ہوتی. اس کو پریکٹیکل کر کے گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ملک کا ہر شخص جو ہے اس وقت سکھ میں ہے. چلو 2 مہینے ہیں یا 3 مہینے ہیں یا 1 مہینہ کم از کم ان تک جو ہے. پاکستان میں بہت غلہ ہے، پاکستان میں بے حساب اناج ہے، پاکستان میں بہت کچھ ہے، سبزی وغیرہ ہے، سب کچھ ہے، سمجھے نا. لوگوں کو دیکھا میں نے ٹماٹر پھینک رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا وہ انڈے پھینک رہے ہیں. اب وہ سارے ٹماٹر انڈے جو ہیں اگر وہ اس کو طریقے سے بانٹا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے، اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد حسن بات شروع کرے گا. ہم نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. مرغیاں ہر روز جو ہے وہ 4 انڈے دیتی ہیں، ہر روز ہمارے گھر کی مرغیاں 4 انڈے دیتی ہیں. اب وہ 4 انڈے جو ہیں ہمارے لیے ہر روز جو ہے وہ بے شمار ہو جاتے ہیں. ہم نے کیا کیا، یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو، جس کے ہاتھ میں ہو. ہم تو پاور میں نہیں ہیں، لیکن جس کے پاور میں جو کچھ ہے وہ کر سکتا ہے. اب ہمارے گوانڈی ہے، ہم نے انڈے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے اپنے گوانڈیوں کو دیے کہ لاک ڈاؤن ہے، آپ لوگ جا کے شاید وہ لوگ نہیں کر سکتے، اپنا خریداری نہیں کر سکتے، یا آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو انڈے نہیں ملتے یا آپ کو سبزی نہیں ملتی. تو ہم جو ہے اپنے گوانڈیوں کو ہم نے انڈے بھی دیے، اور ہم نے دوسری چیز جب کوئی چیز ہم بناتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں جا کے کہ وہ آپ کو یہ لے دو. تو یہ اس طریقے سے ایک دوسری کی مدد کی جاتی ہے. تو ہم لوگوں کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں علماء دین کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، بیوروکریسی کو باہر نکلنا چاہیے، پرائم منسٹر کو باہر نکلنا چاہیے، سینیٹرز کو باہر نکلنا چاہیے، اور بڑے بڑے افسران کو باہر نکلنا چاہیے، اور کاروباری لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، اور سامان لے کے نکلنا چاہیے، اور
प्रोग्राम के हिसाब से निकलना चाहिए और लोगों को देना चाहिए. ये मैं फजूल में बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो कि आप लोगों की खोपड़ी में बैठनी चाहिए. और अगर हाई लेवल पे सुन रहे हैं तो वो भी अपनी खोपड़ी में बैठाएं कि घरों में बैठ के टीवी देखना और ड्रामे देखना और नेटफ्लिक्स देखना और क्या नाम है आराम से अपने बच्चों के मुंह में रोटी डाल देना बड़ा आसान काम है. लेकिन उनके हाँ, अगर उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो वो बाहर निकल के लोगों की भी मदद करें. ये है दीन का जो है, ये दीन जो है ये सिखाता है. दीन जो है वो सिखाता है कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा जाए, ना कि खुद हज करो और आराम की नींद सो. एनी हाउ, मुझे अगर कुछ कहना होगा मैं बाद में कहूँगा. उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. हसन, अब आपने जो कोई कहना है वो बात करो यार. हसन सैयद जर्मनी से. सबसे पहले तो सुमरू का शुक्रिया, बड़ा प्यारा सा गुलदस्ता भेजा आपने, थैंक यू. मैंने एक ही देखा था कमेंट, उसके बाद में नजर नहीं आया, तो सुमरू जरूर सुन रहा होगा. शाबाश, आपका शुक्रिया. दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो आप वो मुर्गी मुझे भेजें जो 4 अंडे देती है. नहीं, वो एक मुर्गी नहीं है 4 अंडे देती है. वो एक मुर्गी नहीं है, वो 3 मुर्गियां हैं और 3 मुर्गियां दिन में 4 अंडे देती हैं. वही तो कह रहा हूं, वो मुर्गी मुझे चाहिए जो 4 अंडे देती है. ठीक है, सही है. इससे मुझे एक लतीफा याद आ गया. एक तकरीब हो रही थी, उसमें एक मुकर्रर कहता है, हाजरीन और नाजरीन, इस वक्त दुनिया में एक औरत 1 मिनट में 1 बच्चा पैदा कर रही है. सही है. अब इसका क्या हल किया जाए? तो एक बंदा सो रहा था उसमें हाजरीन में, तो दूसरे ने उसको ठोका दिया कि भाई तुम कोई जवाब दो. तो उसकी एकदम आंख खोल के कहते हैं, हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए. सही है. ये मसाइल जो है पाकिस्तान के, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए जो एक वक्त में 1 मिनट में 1 बच्चा पैदा कर रही है. सही है. क्योंकि हाजरीन जो है वो कौम है, और जो है वो अंडर की बात करने वाला जो है लीडर है, ना उनकी बात उनको समझ आती है ना उनको बात उनको समझ आती है. इसलिए ये जो है ये रंबल टंबल में गवर्नमेंट चलती रहती है, और उस पे क्या कहते हैं, एक हनीमून पीरियड की तरह ये लोग चलते रहते हैं. हर हुकूमत आती है वो हनीमून पीरियड की तरह चलती है. लोंडे लपाड़े बुड्ढे बाटे सब तरह के लोग जमा करती है, फिर वो लोग जो है अवाम को भूल के अपनी एक 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 बहुत वो बात है कि गवर्नमेंट्स को हनीमून पीरियड का मतलब होता है ऐशो इशरत, याशी में, मजे में, इसमें वक्त को गुजारना, हनीमून उसको बोलते हैं. और किसी हर चीज से बेखबर हो जाना. हमारे मुल्क की हुकूमतें चाहे बेनजीर की हो चाहे किसी की भी हो, जर्नैल आते हैं वो वर्दी में हनीमून मनाते हैं, दूसरे आते हैं सिविलियंस आते हैं वो हनीमून मनाते हैं. तो ये हनीमून पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है, या इन लोगों का जो इनका जो सोच बनी हुई है, लोशे कर लो मजे लो, तो हुकूमत आ गई है और जो है वो अन्नाड़ियों को लगा दो, बाप की जागीर है, जरदारी ने बनाया, अनूठे ला दो, अनूठे ला दो. हकानी को अमेरिका में लगा दो. हकानी की औकात थी अमेरिका में वजीर बनने की, अपना एम्बेसडर बनने की. ये जो बैठा हुआ था इधर इंग्लैंड में, क्या नाम है साले का, मैं उसके बुड्ढे को भूल गया उस साले को, पुराना है वो, शमसुल वाजिद शमसुल हसन. क्या इसका बनता था वो? क्या वो सिविल सर्विस, वो क्या फॉरेन सर्विसेज का बंदा था? क्या हकानी फॉरेन सर्विस का बंदा था? क्या हिना रबानी का फॉरेन सर्विसेज की औरत थी? क्या अताउल्लाह कासमी फॉरेन सर्विसेज का बंदा था? इस पर बेशुमार लोग इन्होंने पॉलिटिकल, हर गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल बुनियादों पर लगाए. जनरल जान है, जनरल क्या था जी, 2 भाई थे, जनरल रियाज अजीम और जनरल एजाज अजीम. जनरल एजाज अजीम को लगाया उसने वहां पे, ठीक है. इसके बाद इसने लगाया याकूब को, लगाया अपना फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है. जो आगा शाही था वो भुट्टो का वजीर खारजा था, बहुत लायक आदमी था, बहुत लायक आदमी. उसके दौर में बहुत अच्छी रही, मतलब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टॉप पे गई. फिर अजीज अहमद था, बंजा हुआ बंदा था, ठीक है. ऐसे लोग लगा ले आप. लेकिन अगर आप उठ के एक लोंडिया को लगा देंगे जिसको पता ही नहीं है कि जो फॉरेन सर्विसेज और फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन जो होता है उस वो क्या है, तो आप जब उसको लगाएंगे
आएंगे तो पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 100वें नंबर पे है तो वो 250वें नंबर पे आ जाएगा और फिर कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये जो एक वो क्या है वो जो सूखी सी है इनकी वो सेनेटर है, वो क्या नाम है, शीरी है, पता नहीं क्या, मैं भूल गया नाम, इसमें याद नहीं आता, उसको अमेरिका में लगाया। ये लोग कहते हैं बाद में उतरने के हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें, इससे बातों की हद तक। ठीक है, इसी तरह मैं ये बात को अपनी जगह पे लेके जाऊंगा जो हमारा मौजूद है, लेकिन ये पहले इसलिए इसकी गर्दान मैं कर रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि जब मुशर्रफ उतर के कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो वो दूसरा कहता है, नवाज कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो जरदारी कहता है कि हमारे दौर में तो पता नहीं क्या आसमान से तारे तोड़ तोड़ के ला रहे थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, हमारी वीडियोस, हमारे पैगाम तब भी थे, हम शोर मचा रहे थे फ्रांस में दरिया के किनारे बैठ के परवेज अशरफ प्रॉपर्टी डीलर को टके का बंदा है, टक्के का, गुज्जर खान के टक्के के बंदे को तुम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ। उसके बाद एक और भी क्या आया था, वो एक और बंदा भी आया, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। ऐसे ऐसे लोगों को तुम लोग प्राइम मिनिस्टर बना के जो है किस तरह से, जैसे हकान अब्बासी को बनाया, इस जनरल जिया जो है, जनरल मुशर्रफ, ये सब चीजें जनरल मुशर्रफ चाहते हुए बदला लेकर गया इस कौम से, और क्यानी जैसे लट्टू टट्टू को पाकिस्तान आर्मी की कमान देकर गया, क्योंकि खुद टट्टू था ब्लडी वेल, ऑर्डनरी से ज्यादा इसका दिमाग नहीं है, उसको चीता और शेर बोलते थे। ठीक है, इसी तरह जो है जनरल यू को कुत्ता बोला सका, चलो कुत्ता तो मुझे कह दिया है तो पुत्र ताड़े गले में पट्टा भी पाना। और वो जब जनरल मुजीबू, जनरल यहिया खान जैसा 3rd क्लास आदमी, 2.5 फुट्टा, इन 2.5 फुट्टों ने पाकिस्तान के जिनावा लगा के रख दिया हर शोबे का। उसको शराबी कबाबी को जो नूरजहां के बदन के ऊपर नक्शे बनाया करता था, मैकडम के, जिन्हें मैकडम कहती है कौन, इस पर तो लानत पड़नी है। जिनको लानत भेजी चाहिए उनको ये मैकडम कहते हैं, और जिनको इज्जत करनी चाहिए उनको ये लोग जाके खाते में डालते हैं। इन लोगों की यही होना चाहिए इसको के साथ हो रहा है, क्योंकि ये चूंडियां काटने वाले, जलसे जुलूस गाने, ये एक जमाना सीरियस जमाना था जब भुट्टो तकरीर करता था या कोई और तकरीर करता था। उस जमाने की एक आवाम को देखे कि किसी 20 आइटम सॉन्ग, आइटम डाले बिना जलसों में लोग भर जाते थे, हद्दे निगाह तक लोग होते थे। उनकी सीरियसनेस का अंदाजा कर लें, हालांकि वो चाइल्ड चपट किस्म के लोग ही थे उसमें भी, लेकिन कैरिस्मा होता है लीडर में। आपको लोग जमा करने के लिए वहां पर नाच गाने और जो अपनी जो मजहबी तंजीमें हैं या पार्टियां हैं वो हमदो नात और ये लटरम पटरम फिल्मी गानों की तर्ज पे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती जब कौमें संजीदा होती हैं। मगर जब कौमें जो है गैर संजीदा हो और वो जाकर वहां पे लीडर की तकरीर सुनने के बजाय औरत के थन ताड़ने के लिए जाए, उनके चुट्टे नापने के लिए जाए, उनमें चूंटियां काटने के लिए जाए और आने बहाने टच करके उनको जफ्फे मारने के लिए जाए और दर्द सुने कि लीडर क्या बोले, तो लीडर वही बोलेगा जो इमरान खान बोल रहा था। इमरान खान वो बातें कर रहा था जो पॉसिबल नहीं थी, ना जमहूरियत में, ना जमहूरी सिस्टम में, ना पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के होते हुए, ना पाकिस्तान के निजाम के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। हम कहते रहे, आज भी वो वीडियोस मौजूद है, हमने कहा लोगों बाज आ जाओ, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये फिगर हेड बन के रह जाएगा, ये एक कठपुतली बनेगा, इसको ब्यूरोक्रेसी उंगलियों पे नचाएगी। ये इतने बड़े, और इमरान खान को हमने प्राय रात कहा था इतने बड़े दावे मत करो, मगर वो किसी और नशे में था। जहां मैं कहता हूं कि जो उसकी नाकाबिले माफी बात है, उस शख्स को मुंह लपेट कर तबाह हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं उसकी नीयत में शक, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर इस आदमी को नहीं था पता हुकूमत क्या होती है, अगर इसके लोग इतने अनाड़ी थे कि उनको पता नहीं था कि 1 करोड़ नौकरी नहीं दी जा सकती पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में, 50 लाख घर नहीं बनाए जा सकते पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में, हुकूमत नहीं बना सकती, तो फिर इसको वो दावे नहीं करने चाहिए थे। इसने वो दावे, कर्जों के दावे, बेशुमार चीजें वहां डांस में और पता नहीं कौन से नशे में ये बातें करता था। इसको पता, आप कह रहे थे ना कि इसको ये तो नया आया है तो इसको चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, तो नए को इतना भी पता नहीं है कि हुकूमत
جب حکومت چلائی جاتی ہے تو وہ کس سسٹم سے, تو اس کو لیڈر بننے کا حق ہی نہیں ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ کوئی کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ سسٹم ہوتا ہے. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم لیڈر نہیں ہو. لیڈر ہوتا ہے عبور, ہر بات پہ عبور, خرچہ پالیسی میں عبور, معیشت کی پالیسی میں عبور, اپنا ہاؤسنگ میں لوگوں کی تکلیفوں پر عبور, لوگوں کے کھانے پینے کے بارے میں, لوگوں کی جابس کے بارے میں عبور, کہ اس کے پاس اسٹیٹسٹکس ہونی چاہیے تب لیڈر بنتے ہیں. یہ آتنواز سے ہو چکے آئے تھے جن کے لیڈر شیخ رشید جیسے ٹٹو ہوں, کیونکہ 6 مہینے کورونا کے بعد اپنے بوتھی دکھا رہا ہے, وہ بھی کیمرے کے اوپر آ کے بکواس کر رہا ہے اور فوج کی تعریفیں کر کے کیے بنا اس کا کام نہیں چلتا. وہ فوج جو اس کے چوٹوں میں ڈنڈا دے کے اس کو سیٹ دلوا دیتی ہے اور عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بغیرتوں کی طرح آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب اس کو پتا تھا اس کے سارے ساتھی, میں نے اس کے جب ہمارے ساتھی تھی عمران خان کی, تو ہم چشمہ میں آبزرو کرتا تھا, ہم بھی دیکھتے تھے. تو اس کے جتنے ساتھی تھے وہ آج اس کے ساتھ نہیں ہیں, ان میں سے کسی کو عہدہ نہیں ملا. اور جو لوگ اس کو کتا بلا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں. اس لیے عمران کی معافی نہیں ہے. جس کو کہتا تھا میں اس کو اپنا چپراسی نہ رکھوں, اس کو تو نے وزیر ریلوے قوم کا لگا دیا. اتنی بڑی بددیانتی, اتنی بڑی ڈسونیسٹی قوم کے ساتھ کہ جس کو تو اپنا چپراسی نوکر نہیں رکھنا چاہتا. تو نے کہا چاند کے اوپر کہ میں شیخ رشید کو چپراسی نہیں رکھنا چاہتا, اس کو تو نے قوم کا ملکیت, قوم کا اثاثہ, قوم کا ادارہ دے دیا. پھر تیری معافی ہو سکتی ہے؟ کچھ تصویریں پکڑے, اللہ تعالیٰ صاحب سے معافی نہیں مل سکتی. یہ ڈبل سٹینڈرڈ. پھر تم نے وہ لوگ لگائے, تم نے اپنی کابینہ میں وہ لوگ جو کابینہ بنی تھی اس میں وقت کا بھی ہمارا بیان دیکھیے, جب لوگ ڈول ڈمکے گا رہے تھے نا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب اسے اپنی ہیلپ کیا تھا کہ یہ بہت بری طرح سے فلاپ ہوگا, اس کو بیوروکریسی پیس کے رکھے گی, اس کو اپنا لونڈی بنا کے, بلو آئیڈ لونڈا بنا کے رکھ لے گی, اور وہ بیوروکریسی نے وہی کیا. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیوروکریسی ہی کر رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب اس نے جب سے کابینہ بنائی تھی تو وہ بھی ہمارا بیان اس کے اوپر ہے, ریکارڈ کے اوپر ہے. ہم نے کہا تھا یہ کابینہ کے بعد یہ آدمی بددیانت ڈسآنیسٹ ہے, کیونکہ یہ کابینہ کے سارے لوگ سب وغیرہ دوسری پارٹیوں کے جمع کیے ہیں جو آزمودہ ہیں, چلے ہوئے کارتوس ہیں, ان سے آپ آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. اس وقت لوگ ڈھول ڈمکے میڈیا سمیت لگے ہوئے تھے. آج پھٹ رہی ہے سب کی. تو جب ہم بتاتے تھے لیڈر کا ویژن یہ ہوتا ہے, تم لوگ چاہتے ہو ٹٹوؤں کے پیچھے, یہ قوم چاہتی ہے, اس کی سزائیں ہیں, یہ سزاؤں سے نہیں نکل سکتی. کہ اے پیارے لوگوں سجدے میں جا کے مانگو تو آئیے خدا سے. خدا کا نام لے کر تم نے خدا کو بھی ناراض کیا کہ اس کے احکامات کے منافی عمل کرتے رہے, اس کے نام کو مس یوز کرتے رہے. اگر اصل قوم ہوتی تو اس کو پتا ہوتا. ایک دفعہ ٹھڈا کھایا, 2 دفعہ ٹھڈا کھایا, 3 دفعہ ٹھڈا کھایا. جب جلسے سے آیا تو لوگوں سمجھا اتنا لوگ وہاں پر ہو رہا تھا, مارک ڈائی لوگ پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. اس نے آتے ہی مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ جو ہے اتنا ٹرو سا, اتنا بزدل قسم کا جرنیل تھا, بلڈی ویل 2.5 فٹ کا, جہنم میں چل رہا ہوگا اس وقت, کیونکہ اس نے جو اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو برباد کیا پوری دنیا میں, اور پاکستان کے جنازہ نکالا اسلام کے نام پر, اپنے اقتدار کو توڑ دیا. اس کی تو معافی نہیں ہے. تو یہ میں جی فٹافٹ 3 مہینے میں لیکچر کراؤں گا. گوگل اس زمانے میں پاکستان کی جہاز راں جو ہے اس کی کمپنی کا ہوتا تھا, ایک ہی کمپنی تھی, وہ بھی کوکل کی ہوتی تھی. بیچارہ ابھی پتہ کہاں مرا گیا ہوگا, جہاز کو ڈوب ڈاب گئے ہوں گے. جیسا ملک ہے ویسی پالیسی ہیں, وہاں کسی کو چلے دیتے نہیں اگر وہ کوئی تعاون نہ کرے. تو کوکل جو ہے اس کے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوا تھا. تو چلو جانا, اس سے سوچو یار یہ جس کو میں صرف دور سے دیکھتا تھا عام زندگی میں, جس تک میری رسائی نہیں تھی, اور وہ آدمی میرے قدموں بیٹھے, یہ تو بڑی پاور, تو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. تو بھٹو کے لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا, اور جن کو یہ دیکھتا تھا چیف منسٹر, گورنر, اس کے بڑی بلا ہوتے تھے, وہ جا کے اس کے قدموں بیٹھنے لگے. تو اس 2.5 فٹ گدھے نے اپنی ٹینچو کو بدلا اور اپنا جو ہے وہ کیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ عمران خان جو ہے اس کی تو واشگاف غلطیاں ہیں,
बात करें जो कौम से रिलेटेड है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है उससे कितनी शादियां की, कितने बच्चे पैदा किए, उसके बच्चे कहाँ हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है. वी डोंट एंटर इनटू एनीवन्स पर्सनल लाइफ, बट व्हाटएवर anyone is doing with this nation and giving bamboos to this nation, इस कौम को बांस दे रहा हो जो भी, तो फिर हम उस बंदे को डेफिनेटली एनालाइज करेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे. तो मकसद मेरा कहने का, अब जैसे जिस दिन मुझे पता चला सानिया निश्तर जो है वो एहसास प्रोग्राम की वड्डी है, तो मैंने किसी को कहा, मुझे पता भी नहीं था, मैंने किसी को कहा यार इसकी फोटो भेजो, देखो ये वो सानिया निश्तर है जिसको मैं जानता था, जो कि 1980 की बात है, पुलिस में थी, गोरी चिट्टी, बड़ी प्यारी सी लड़की होती थी, वेरी ब्यूटीफुल. तो मैंने कहा मैं तो तब से जानता हूँ, क्योंकि मैं जमील निश्तर को जानता था जब वो ADBP का चेयरमैन था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का, वो जो 0 पॉइंट में इस्लामाबाद की सबसे पहली बड़ी बिल्डिंग जो बनी थी, लंबी खड़ी हुई है, अभी भी खड़ी होगी शायद, हम तो गए नहीं है, तो उसमें वो था. तो मेरा वाकई था, बहुत प्यार करता था वो, बड़ी उम्र का था, मैं छोटी उम्र का था, बट ही यूज्ड टू लव मी. उसकी बीवी बहुत प्यार करती, बहुत अच्छी खातून थी, बहुत, अगर जिंदा है तो अल्लाह ने हमेशा सलामत रखी, बहुत प्यारी इंसान थी, तो बेटे की तरह प्यार करती थी वो मुझे. तो ये सानिया की जो वो है, तो ये E7 में रहा करते थे, वो फैसल मस्जिद के सामने E7 है, उसका जो कॉर्नर का घर है जो जैसे ऑपोजिट फैसल मस्जिद है. तो यानी कि मैंने कहा ये मुझे आप करके दो, क्योंकि ये सरदार अब्दुल रब निश्तर, ले लोगों को बता दूं, सरदार अब्दुल रब निश्तर की पोती है, जमील निश्तर की बेटी है. तो अभी मैंने उसकी फोटो देखी है, तो क्योंकि एज हो चुकी है उसकी, 60-65 हो चुकी होगी, इतनी होगी उसकी, तो उसकी हालत भी बदल गई हुई है. लेकिन मैंने कहा कि बाकी एहसास प्रोग्राम इमरान खान ने सही हाथों में दिया है, ये मैंने उस वक्त सोचा, क्योंकि मैं उसको जाती तौर पर जानता था. लेकिन जब रिपोर्टें आना शुरू हुई और फिर ये सुना कि उसने अपना काबीना के इजलास में फंड्स के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिटेल देने से इनकार कर दिया, और इमरान खान ने उस काबीना के इजलास को मुलतवी किया ताकि इसके ऊपर बात ना आए, तो फिर मुझे अफसोस हुआ कि मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है. उसके बाद फिर लोगों ने हमें रिपोर्टें भेजना शुरू की और पता चला कि जैसे कि किसी को आ गया कि जी आपके पैसे मशीन में आ गए हैं, वो जाके मशीन को चेक करता है तो मशीन आगे से डिक्लाइन कर रही है उसका कार्ड, मेरे पैसे नहीं है, वो बेचारा रो रहा है बंदा. इस तरह भी आपने जिक्र किया कि वो फिरदौस मार्केट F62 वाला लौंडा जो है, लड़का जो है गया अपने बाप के साथ, उसको भी ठुड्डे मार के पुलिस ने भगा दिया. ठीक है, तो इस तरह और जगहों के ऊपर भी जो है लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, और जो है एक अजीब व गरीब फ्रॉड चला हुआ है. और सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट अभी भी नाम है उसी, जिनके पास वो कार्ड है उनको पैसे मिल रहे हैं. एक तमाशा, कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप पैसे दे भी रहे हैं तो कोई सिस्टम नहीं है, तो किसी को पैसा मिल नहीं रहा. तो उस वक्त मुझे अफसोस हुआ कि इंसान किस तरह निजाम के साथ निजाम हो जाता है, उसके साथ नथी हो जाता है और उससे निकल नहीं पाता. माफिया इस कदर मजबूत होता है राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम कि वो आपके अच्छे कामों को नहीं होने देता. हमने इन्हीं चीजों को एनालाइज करते हुए दुनिया को बताया और इमरान खान को बताया, क्योंकि वो हमें अभी भी सुन रहा होगा. तो मैं इसको कहता हूँ कि हमने तुम्हें तब भी याद करो अपनी मेमोरी कि हमने तुम्हें सोचा था कि यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकोगे, तुम फिगर हट होगे, ब्यूरोक्रेसी तुम्हें खा जाएगी, निकल जाएगी, और वो आज तुम्हें निकल गई है, एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी. एंड यू आर जस्ट अ लूला प्राइम मिनिस्टर, puppet, just a crippled prime minister, just a puppet, a disabled prime minister, just a mannequin prime minister, just a dummy prime minister, just a monument prime minister, just a stone prime minister. You are nothing, because nobody can let you do. तुम्हें कोई कुछ नहीं करने देगा, ये सिस्टम नहीं करने दे रहा. तुम्हारे ज्यादा नेक भी हो तो अल्लाह लंबी सवाब वाला बेहतर जानता है. लेकिन हम ये कहते हैं कि तुमने जो वादे किए, जब तुम कंटेनर में खड़े होके नारे मारते थे, हम तब भी कहते थे. आज एक बंदा मुझे कह रहा था कि जी मैं जहां बात करता हूँ पायम की, कहते अच्छा पायम भी कोई है, आप लोगों को मीडिया ने आपसे बड़ी जाती है. मैंने कहा हाँ की है, मगर हमारी जंग है. मैंने कहा आप भी जाओ, हम पे होमवर्क करो, दुनिया के डोमेन्स पे, मरीज पे जाकर जमाल टागो का नाम लिखो, हमारी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी. पर किस 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 डोमेन ने और किस किस इससे गूगल नहीं, जो प्राइवेट डोमेन ने उन्होंने हमारे स्पीच
पिक्चर्स और हमारी चीजें उठाई हुई हैं लाखों की तादाद में। कोई डोमेन पे आप किसी डोमेन को आप डील करें उसमें हमारा नाम लिखे आपको आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो कि करप्ट लोगों बुड्ढों पर मुश्तमिल है, करप्ट बुड्ढों पे, मैं उनके इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि ये खुद बदकार बद किरदार लोग थे। अगर ये लोग नेक साले लोग होते और हमसे आटा लगाते तो हम कहते चलो मुकाबला बराबर का है, 80 जंगे तो 2 जंगे। हम लोगों ने अपना करेक्टर, हम लोगों ने अपनी जिद्दोजहद, अपनी शफाफ और ट्रांसपेरेंट जिद्दोजहद हमारी है और हमारे कैरेक्टर्स है, और उनको उन लोगों ने रास्ता रोका जो आज बैठ कर तो 35 साल पहले से गुंडागर्दी, उसके पाकिस्तान से गुंडागर्दी और जमीनों की फ्रॉड और पता नहीं किस किस के फ्रॉड और इंडियंस के बताए जाते हैं, अखबार बना लिए तो बड्डे नहीं बन जाते, पैसा इनका दीन ईमान हो। इस तरह और लोग हैं, लड़कियों को अपने दफ्तर में काम करने वाली साफी औरतों को जिसके ऊपर चढ़ते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आज मुझे किसी ने भेजा कि मालिकान साहब ने किस किस चैनल के ने कितने कितने माह की तनख्वाह नहीं दी है अपने जर्नलिस्टों को, और खुद उनको उस बंदे ने मुझे लिखा, बल्कि अली शेख ने मुझे लिखा कि ये खुद याशिया कर रहे हैं आज भी, और वो साफी जो है भूखा मर रहा है, उसके घर का चूल्हे बुझे हुए हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं चैनलों पे। यानी साफी बेचारे फिर भी काम कर रहे हैं, मगर जो मालिकान है, जो ताजर है, जो ट्रेडर है, जो लोग रियलिटी में जर्नलिस्ट नहीं है, जो अपने फायदों के जैसे जाहिद मलिक जैसे टट्टू साले पाकिस्तान ऑब्जर्वर वाले लोग जो जिसको कोई पता नहीं था, वो पाकिस्तान ऑब्जर्वर खोल के बैठा तो कोई मुस्लिम मुस्तफा पोया मुस्लिम अखबार खोल के बैठा हुआ था। मुस्तफा पोया कौन था, क्या रिकॉर्ड था उसका? इस तरह बेशुमार चीजें। खलील मलिक ने या जो भी है, खलील रहमान जो भी है, उसका वो एक जर्नलिस्ट था, लेकिन उसने जर्नलिज्म को जाती फायदे के इस्तेमाल किया, आज तक तो रात इस्तेमाल करते थे। खबरें खुलाफ शायद और खुशनूर जैसे लोगों ने एक्सप्लॉइट किया लोगों को। आज कोई मुझे बता रहा है खुशनूर ने वहां फार्म हाउस बनाया है, और मैं सोच रहा हूँ, सर पीट रहा हूँ कि एक टट्टू ब्लाडी टट्टू आदमी, टूटे हुए जूतों वाला, जिसको पुठी को बात नहीं करनी आती, वो फार्म हाउस में रहते, जिसको एक कुटिया में रहना चाहिए। हसन निसार जैसा थर्ड क्लास आदमी जो अपनी औलाद को, अपनी बीवी को कुट के उसका जनाजा निकाल दिया, अपनी औलाद को हरामी लादू की तरफ फेंका हुआ, जाके किसी और रान से शादी करके चुच्चे पैदा करके तो बड़े स्टाइल मारते, गांड पे इनकी लात लगनी चाहिए। लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये लोग इज्जत के लायक नहीं है, मगर ये फिटे हुए हैं क्योंकि इन लोगों के ऊपर हुक्मरान हमारे जैसे नहीं आए, तो इनको कदरों से दबोच के इनकी कदर इनके चूतों में डाल देंगे क्योंकि इनके करैक्टर खराब है। ये हमारे खिलाफ, या तो उनके करैक्टर छो, जिस साफी को देखो उसका किरदार बड़ा। वो खलील मलिक खुशनूर का भाई जो उसको एक औरत ने उसके दफ्तर में घुस के 6 गोलियां मार दिया, इसलिए तो नहीं मारा कि उसको नमाजें पढ़ाता था, यकीनन उसकी जिंदगी अच्छी नहीं की हुई थी। ये मैं कह रहा हूँ, लोग सुने। यहाँ पे मीडिया कहते हैं, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम रहेंगे सोशल मीडिया जब तक पाकिस्तान का मीडिया के सही लोग हमारी तरफ नहीं आते, हम इसी सोशल मीडिया से इनकी फाड़ते रहेंगे, इनकी असलियत इनको दिखाते रहेंगे। अभी तो हर अखबार हर चैनल के मालिकान के लोगों ने हमें इतने डटे भेजे हैं कि किस किस ने कहाँ का हरामीपन किया हुआ है, वो रखे हुए हैं वक्त के ऊपर, क्योंकि अभी हम नहीं रिलीज कर सकते, क्योंकि अभी कोई गवर्नमेंट ऐसी को कतर से पकड़े, नैब जो है वो उसको कोई मिलता ही नहीं है बंदा, जिसको पकड़ता है रोटी खिला के घर भेज देता है। ड्रामेबाजी, बस औरत को पांव से लेके मुंह तक चूमने की आरज़ू है, नैब वाले को औरत दे दो, औरत दे दो, ऐसे नहीं निकाल सकता। और फिर बगैर मुंह धोके लोग आ जाते हैं, फिर मुंह धोके कंजर आ गया, आके बैठ गया, बकवास कर रहा है, चैनल वाले उसको बुलाया है क्योंकि चैनलों का वो बाप है। हर टट्टू पंजू कुत्ते को उसने दिए, लाइसेंस दिए, जितने मुशर्रफ ने बर्बादी की है पाकिस्तान की उसकी फिल्मों को, उसने इंडियन फिल्मों को इजाजत दी, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा निकाल दिया। भुट्टो के दौर में नेस्टैक बना था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने बना था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की दी जाए, उसका उड़ा दिया, खत्म हो गया। और इंडियन फिल्में आ रही है, आज साबित हो रहा है कि दूसरी मुल्कों की फिल्में लगाने से अपने मुल्क की इंडस्ट्री के ऊपर तबाही आ जाती है। सही बात। फिर कहते हमने गलती नहीं की, एक शख्स ने, एक लीडर ने पाकिस्तान के, मैं इसको कॉफिन बक्स कहूंगा, पाकिस्तान के कॉफिन बक्स के ऊपर अपने हिस्से की कीलें ठोकी है, बिल्कुल ऐसे ठोकी है कि निकल नहीं सकती अब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए इमरान खान साहब अपना किबला दुरुस्त करो,
क्योंकि तेरी भी दास्तान नहीं होगी दास्तानों में, तुझे भी मैं जेल में देख रहा हूँ, कहीं पर भड़का हुआ होगा, क्योंकि जिन लोगों ने तेरे साथ तुझे एक्सप्लॉइट किया वो तुझे लटका देंगे, कुत्तों को लटकाएगा, तुझे लटका देंगे अपनी गर्दनें बिछाने के लिए, वो तुम तरह खत्म हो जाएंगे। उस वक्त याद आएगा हमने क्या कहा था, गरीब आवाम के लिए तू आया, उनको कह के आया कि मैं तुम्हारा भला करूंगा। तुमने अभी G11 में सीडीए ने G11 की कच्ची आबादी के लोगों को कितने 1000 खानदानों के घर बुलडोज कर दिए हैं, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि जब तक इनको मुतबादी जगह नहीं दी जाएगी वो नहीं करने, बुलडोज नहीं करने, और उसकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में फेंक के वो बुलडोजर लाके वो इतला दिए बिना उन्होंने बुलडोज कर दिए पूरे घर। जबकि कोरोना के दौर में वो कहते थे बंदे घर रहे बाहर ना निकले, वो खुली छत के नीचे आ गए। ये हुकूमत उनको पता ही नहीं हमने किधर जाना है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह वहां नजायज तजावुज़ात कराची में, लाहौर में बड़े कागज इन्होंने तोड़ी है, लोगों के घरों से बेघर किया, पता नहीं कौन किसी घर में रह रहा है, कौन किधर रह रहा है। कोई मतलब तरीकाकार होता है, तुम इनकलाबी नहीं हो, तुम जमहूरी हो, जमहूरियत कह के आए हो। इनकलाबी अगर हो ना तो बंदा कह जो इनकलाबी है ये किसी की सुनते नहीं है, जमहूरियत तो सुननी पड़ती है, उसके बावजूद तुम लोग मनमानी कर रहे हो। और अवाम के साथ इतने धोखे, इतने नवाज शरीफ ने इतने धोखे किए, इतने जरदारी ने इतने धोखे किए, इससे तो बहुत ही खलाजत वाले स्टिंकिंग खलाजत के होते हैं, उसकी पार्टी ने धोखे किए कौम के साथ। नवाज शरीफ ने जो है वो फाइनेंशियल धोखे किए, इमरान खान साहब जो है उसने अवाम के एतमाद के धोखे किए, उसने जितनी बातें की थी उनमें से कोई बात पूरी नहीं हुई है। अब 8 बजने वाले हैं, आपका डिनर का टाइम हो रहा है, मैंने बातें भी करनी थी, बाद में कर लेंगे। मैं तो जल्दी से देख लूँ। हाँ, मैं कहता हूँ सिर्फ ये असल हुक्मरान वो होता है जिसको पता हो कि उसके जूतों के नीचे घास उग रही है। सही बात है। जिसको ये पता ना हो ना, उसको हुक्मरान रहने का कोई इख्तियार नहीं है। जितनी मर्जी बोलियां बोल लो, जितनी मर्जी उजर दे दो, कुछ भी, कोई भी ना वक्त ना अवाम कोई सुनने को और मानने को आने वाले वक्तों में तैयार नहीं होगा और हशर बुरा होगा। अभी बहुत सारी बातें इनकी जो कौम बैठ के भुगत रही है, तो मैं समझता हूँ कि अब हमें इस चीज को वाइड अप करना चाहिए। जो आज जो जरूरत थी मेरी नजर में, इमरान खान की माफी नहीं है, ये इसकी बिल्कुल माफी नहीं है, वो कोई उजर दे जो मर्जी करे, कोई माफी नहीं है। उसने एक भी चीज अवाम से पूरी नहीं की है। हम कहते हैं पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाएंगे दौड़ कहती है इंशाल्लाह वक्त आ रहा है, वक्त घुमा के ले जा रहा है। मैं जाते बात कहूंगा, ट्रंप का मिसाल याद रखो पाकिस्तान के मीडिया, तुम लोगों की अगर सख्ती आनी है ना तो ट्रंप को याद रखो। पूरा अमेरिकन मीडिया और दुनिया के मीडिया उसके खिलाफ था, आया ना पावर में और आके उसने मिसाल कायम की कि जो पहले डिनर देते हैं मीडिया के लोगों को व्हाइट हाउस में, वो उसमें शरीक नहीं हुआ। प्रेसिडेंट देता है डिनर हुआ मगर वो शरीक नहीं हुआ, इसको कहते हैं तमाचा। पाकिस्तान के मीडिया के बड़े बड़े भी तो जेलों में जा रहे हैं, पान इनकलाब में जेलें बंद हो जाएंगी, सिर्फ फांसी घाट होंगे, संस्कार होंगे, जेलों में कोई नहीं, टाइम नहीं है, ना एनर्जी है, ना पैसा होगा, ना रोटी खिला सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही, सिंपल, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का मीडिया इस बात को याद रखे, टॉप टू बॉटम। हम ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम आना वो ट्रंप की तरह आएंगे, ट्रंप की मिसाल को सामने रखा जाए, दैट इज ऑल। मेरा इतना कहना है जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आपने बात कही है। और अब हमारे फिक्र नहीं करो, बहुत जल्दी आने वाले। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो मेरी नज़र में एक और बात है उसके ऊपर भी अगर आप बात कर दो, कि मैंने तो ऑलरेडी कर दी है कि जो इसकी हुकूमत है उसको चाहिए कि वो किसी भी हाल में किसी भी तरीके से जो है इस लॉकडाउन के अंदर जो है पब्लिक तक जो है वो अपने सही तरीके से काम करे, अपनी टीमों को बोले सही काम करे और लोगों को तक जो है उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे जब तक कि लॉकडाउन खुलता नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक बात बहुत अच्छा हुआ मैंने बंद नहीं किया, मतलब लपेटा नहीं बात को। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी और अपनी काबीना की तनख्वाह में 20% कमी कर दी है 6 महीने के लिए, कोरोना की वजह से, इकोनॉमी के डूबने की वजह से। इस बात को पाकिस्तान की कौम सुने,
जो हम हर वक्त चीखते हैं कि तुम्हारे रहनुमा, तुम्हारे मेंबरान, ये सब लोग बकवास हैं, इनके आज भी मोटरकेड वैसे चल रहे हैं। इसलिए ये बात याद रखो, लीडरशिप ये होती है, कौम भूखी है तो तुम भी भूखे सो। इनके दस्तरखानों पे आज भी शुतर मोरन और टर्कीज और बकरे सालम जाकर देख लो। वैसे ही बनी गला हो, ऐसे ही चाहे वो जाति उमरा हो, चाहे वो बिलावल हाउस हो, चाहे वो लटरम हो, बटरम हो। तो बात यह है, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि जो मेरे दिमाग में बात आई थी, इसके अलावा ये है कि मेरा इसके अलावा कि आपने जो भी बात की है ना, ये बिल्कुल ठीक है। इसको फाल करना चाहिए, अपने सिस्टम को फाल करना चाहिए। इसको तो इमरान खान को तो जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है सरकारी लोगों की। उसकी तो पार्टी दावा करती है कि वो मुल्क के कोने कोने के घर घर में मौजूद हैं उसके लौंडे। तो वो लौंडे इस वक्त जो है एक कोरोना वायरस से डर के तो माओ की कुचड़ों में घुसे हुए हैं। निकलो वहां से, तुम लोगों ने जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना था ना, वो बना दिया है। अब कौम का हक अदा करो और हुकूमत की तरफ मत देखो। जाओ जाकर अवाम के जिनके पास जाकर वोट मांगते रहे हो, और एक बंदे को तुमने अपनी हुकूमत बनाई है, जाओ और जाकर कौम के लिए कुछ करो। करे सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मौजूदा कहाँ है वो लोग, किधर है वो लोग, कहाँ छुप गए हैं इसके पार्टी के लोग जो कि अगर सही मानों में काम करें। इसने अपने हर मुल्क के हर हल्के से टिकट दिया था पीटीआई का, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो कौमी असेंबली। इसका मतलब है कि इसके बंदे हर सूबे में बैठे हैं, चाहे वो असेंबली में हो या ना हो। तो उन लोगों को अब फाल होना चाहिए। जिसका मतलब सिर्फ अगर पीटीआई चाहे तो पाकिस्तान में हर एक को राशन पहुंचाया जाता है, सिर्फ नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नून लीग तो हराम खोर है ही ना, उनको तो चूतरों पे इतने जलील हो रहे हैं कि इनसे ज्यादा जलालत कोई नहीं है। बेईमानी की कोई इंतहा है कि 7 अरब का बॉन्ड के बजाय 50 रुपए का बॉन्ड दे दिया, जाके बैठ गया। अब इलाज ही नहीं हो रहा, लंबा ही हो गया, अब 10 साल इलाज ही नहीं होगा। फ्रॉड 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 करते हैं। इसका बिलावल जिम्मेदारी मर गया जिंदा है, लगे मर गया जी, नहीं मर गया जिंदा। और भाई दुनिया में चौस पिलाने क्या होता है? तुम जिंदा हो आकर बयान दो कोरोना के लोगों के हक में, नहीं हो तो बताओ मर गया। ये मतलब फ्रॉड, हर चीज में सियासत डालना, हर चीज में फ्रॉड डालना। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात की है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, हुकूमती निजाम का काम है, हुकूमती इंतजामिया का काम है। हर एक को रोटी पहुंचाना उसका काम है, जिम्मेदारी है। ये हट हरामी और हट हरामी के रोटियां तोड़ रहे हैं बैठ के एयर कंडीशन दफ्तरों में और एयर हीटेड दफ्तरों में, सेंट्रली एयर हीटेड दफ्तरों में और मिनिस्ट्रियों में, और गाड़ियां और दुनिया की हर चीज एंजॉय करें। भूखा मर रहा है वो, इनके तो घर भरे हुए हैं, इनके तो नौकर तक वो रोटियां भर के खाते हैं। और अभी इनके राशन में से रोटियां बचती हैं, जो उनके खाने बचते हैं डस्टबिन में जाते हैं, कूड़ेदान में जाते हैं। तो वो लोग अब अवाम के लिए कुछ करें। मैं तो सिर्फ मैं कहता हूँ, फिर बार बार कहता हूँ, जहां तक पहुंचे कहते हैं हमारी बात तो अच्छा है कि अवाम, अगर ये वक्त गुजर गया उसके बाद बेहतर वक्त हो गया, इन लोगों को आउट रिजेक्ट करो। जमहूरियत मुल्क के लिए कैंसर है, जमहूरियत मुल्क के लिए नासूर है, जमहूरियत मुल्क के लिए ताउन है, और जमहूरियत मुल्क के लिए कोरोना वायरस है। जितना तुम लोग आपस में कनेक्ट डॉट करोगे उतने ही मरोगे। पाकिस्तान के लिए जमहूरियत, जमाल डाकू आवासन कहते हैं, पाकिस्तान के लिए जमहूरियत कोरोना वायरस है, ये हमारा बयान है। दैट्स ऑल। अक्लमंद रहा इशारा काफी है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोगों ने आज की वीडियो देखी और आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। सुना करें और सवाल जवाब भी किया करें। हम लोग बार बार बोलते हैं कि अपने मुनाफकतों से, अपनी मुनाफकतों से और अपने जलन हसद से और बुग़्ज़ से निकल के उन वीडियोस को, हमारी जैसी वीडियोस को सुना करें और बात को समझें और अक्ल करें कि ये आप लोगों की भलाई की बातें हैं। इस हमारे पेज पे या हमारे पेजों पे आप लोगों को फजूलियात नहीं मिलेंगी, हमेशा अक्ल की बात मिलेगी और अक्ल ही देंगे हम आप लोगों को। तो अगली वीडियो पे इंशाल्लाह मिलेंगे। फिर अब इजाज़त।
जर्मनी से आगा हसन सैयद और फ्रांस से चमाटा को सैयद। आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक बाय बाय, चाओ।